مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Taib ikhwan dan akhwat fiddin azinallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puja dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis kita ini untuk kembali melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan bab taharah yang kita baca daripada kitab Bidayatul Mujtahid, yang mana kita sudah menyelesaikan pada pembahasan pekan lalu berkaitan dengan at-taharah bil ma', yaitu bersuci dengan menggunakan air. Kita sudah selesaikan semua pembahasan-pembahasan berkaitan dengan masalah bab tahara bil ma, ya, karena kita tahu semuanya bahwasanya ketika kita berbicara media untuk bersuci, ya, media untuk tahara, maka terbagi menjadi dua, yaitu at-taharatu bil ma, bersuci dengan menggunakan air, dan kita sudah bahas berkaitan dengan masalah wudu, juga kita sudah bahas berkaitan dengan masalatul miyah, dan juga kita sudah membahas tentang mas'alatul haid dan juga al-istihadah berserta hukum-hukumnya. Tapi sekarang pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan yang berikutnya, itu tentang kitab tayammum, ya, kitab at-tayammum. Kita sudah selesaikan kitabul wudu, sekarang kitab at-tayammum. Baik, siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitabihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Kitab at-tayammum wa qawl al-muhit bi wudu' hadha al-kitab yashtamilu bil jumlati ala sab'ati abwab. Al-bab al-awwal fi ma'rifati at-taharati allati hadhihi at-taharatu badalun minha. الثاني معرفة من تجوز له هذه Man tajuzu, bukan tajawaz. معرفة من تجوز له هذه الطهارة. الثالث في معرفة شروط جواز هذه الطهارة. الرابع في صفة هذه الطهارة. والخامس فيما تصنع به هذه الطهارة. السادس في نواقض الطهارة. والسابع في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أو في استباحتها. الباب الأول في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها. اتفق العلماء على أن هذه الطهارة هي بدل من الطهارة الصغرى، واختلفوا في الكبرى. فروي عن عمر وابن مسعود أنهما كانا لا يريانها بدلا من الكبرى. وكان علي وغيره من الصحابة يرون أن التيمم يكون بدلا من الطهارة الكبرى، وبه قال عامة الفقهاء. وسبب في اختلافهم الاحتمال الوارد في آية التيمم، وأنه لم تصح عندهم الآثار الواردة بالتيمم للجنوب. أما الاحتمال الوارد في الآيات فلأن قوله تعالى فلن تجدوا ماء فتيمموا الآية يحتمل أن يعود الضمير الذي فيه على المحدث حدثا أصغر فقط ويحتمل أن يعود عليهما معا. لكن من كانت الملامسة عنده في الآيات الجماع فالأظهر أنه عائد عليهما معا. ومن كانت الملامسة عنده من اللمس باليد أعني في قوله تعالى أو لمستم النساء، فالأظهر أنه إنما يعود الضمير عنده على المحدث حدثا أصغر فقط.
إذ كان الضمائر إنما يحمل أبدا عودها على أقرب مذكور إلا أن يقدر في الآيات تقديما أو تأخيرا حتى يكون تقديرها هكذا: يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ومثل هذا ليس ينبغي أن يصار إليه إلا بدليل فإن التقديم والتأخير مجاز وحمل الكلام على الحقيقة أولى من حمله على المجاز وقد يظن أن في الآيات شيئا يقتضي تقديما وتأخيرا وهو أن حملها على ترتيبها يوجب أن المرضى والسفر حدثان لكن هذا لا يحتاج إليه إذا قدرت أو ها هنا بمعنى الواو وذلك موجود في كلام العرب في مثل قول الشاعر وكان سيان أن لا يفرحوا نعما أو يفرحوه بها واغبرت سحو فإنه إنما يقال سيان زيد وعمر. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan kitab tayammum dan mu'allif rahimahullah ta'ala. Baik, apa itu tayammum secara bahasa? Tayammum secara bahasa maksudnya adalah al-qasd atau an-niyah atau baik, itu dia makna tayammum secara bahasa, yaitu al-qasd ataupun an-niyah. Baik. Dan secara istilah yang disebutkan oleh para ulama itu adalah niat untuk menggunakan apa? Menggunakan tanah membersihkan anggota ataupun mensucikan anggota tubuh itu dia. Baik. Jadi tayammum itu secara bahasa adalah an-niyah ataupun al-qasdu. Baik. Kemudian beliau mengatakan ya, al-qaulul muhitu bi usuli hadzal kitabi yashmalu bil jumlati ala sab'ati abwabin. Dan ya, pembahasan al-muhit ya, yang mencakup dengan pokok-pokok ya, bab ini, kitab ini, maksudnya kitab tayammum, pokok-pokok pembahasannya itu mencakup 7 bab. Ya. Jadi kalau antum mau memahami dan dapat memahami pembahasan tayammum secara garis besarnya, ya, maka antum pahami apa yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala berkaitan dengan masalah 7 bab yang akan beliau jelaskan. Baik. Kemudian beliau mengatakan, ya, bab yang pertama berkaitan dengan pembahasan tayammum, ya, fi ma'rifati taharati allati hadhihi tahara badalun minha, yaitu mengetahui tentang tahara yang tahara ini adalah pengganti darinya. Maksudnya yang beliau ingin jelaskan di sini, ya, tahara mana saja yang dapat digantikan dengan tayammum. Ya. Maka beliau mengatakan ittafaqal ulama'u ala anna hadhihi taharata ya hiya badalun min taharati sughra. Maka ijma para ulama, beliau mengatakan bahwasanya taharah jenis ini, maksudnya taharah menggunakan tanah ataupun tayammum, itu dia adalah pengganti daripada taharatus sughra. Ya, taharah kecil. Apa itu taharah kecil sughra? Al-wudu. Ya, maka ijma para ulama bahwasanya apa? Bahwasanya tayammum ini adalah pengganti daripada wudu. Ini ijma, tidak ada khilaf di antara para ulama akan masalah ini. Dan kemudian beliau mengatakan waqtalafu fil kubra, dan mereka berbeda pendapat, ya, para ulama kita berbeda pendapat berkaitan dengan apakah tayammum itu dapat menggantikan, ya, taharatul kubra, yaitu maksudnya mandi janabah, ya, bisa menggantikan posisi taharatul kubra. Taharatul kubra itu adalah taharah daripada hadas besar, dan tentunya taharah dengan hadas besar hukum asalnya itu adalah dengan mandi, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa in kuntum junuban fatahharu, jika kalian dalam keadaan junub maka mandilah. Baik, ini ya hukum asalnya adalah dengan air. Dan para ulama berselisih apakah
Ya. Tayamum itu bisa mensucikan hadas besar ataukah tidak? Baik, maka beliau mengatakan faruya an Umar wa ibn Mas'ud annahuma kana la yarayaniha. Diriwayatkan daripada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwasanya mereka berdua tidak berpendapat mengatakan tidak, bahwasanya tayamum tidak dapat menggantikan taharatul kubra atau tayamum tidak bisa menggantikan mandi janabah atau mandi besar. Baik. Berarti apa? Kalau ada orang junub maka dia harus mandi, tidak bisa bertayamum. Ini menurut dua sahabat yang mulia yang kita sebutkan tadi. Baik. Wa kana Aliun wa ghairuhu min as-sahabati. Ya. Dan sahabat Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang lainnya yarawna anna tayammuma yakunu badalan min taharatil kubra. Mayoritas para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berpendapat bahwasanya tayamum itu bisa sebagai pengganti daripada taharatul kubra atau mandi. Ya. Dan ini adalah pendapat daripada mayoritas ulama dari semua kalangan mazhab. Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah, mereka berpendapat sebagaimana pendapat mayoritas daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya tayamum itu bisa menggantikan posisi mandi untuk membersihkan hadas besar, baik junub ataupun daripada haid bagi wanita ataupun nifas setelah masa nifasnya. Baik. Kemudian ya, beliau menjelaskan ya, wasababu fi ikhtilafihim, sebab perselisihan para ulama berkaitan masalah tersebut. Apakah tayamum itu menggantikan posisi mandi untuk mengangkat hadas besar ataukah tidak? Itu adalah al-ihtimalul waridu fi ayati tayammum, yaitu adanya kemungkinan yang datang pada ayat tayammum. Ya, adanya kemungkinan yang datang pada ayat tayammum. Wa annahu, itu pertama. Sebab pertamanya karena perbedaan pemahaman para ulama berkaitan maksud daripada ayatul tayammum. Itu yang pertama. Kemudian yang alasan kedua, wa annahu lam tasihha indahumul atharul waridatu bitayammumi lil junubi, yaitu perbedaan mereka tentang kesohihan hadis-hadis yang membolehkan untuk melakukan tayamum bagi orang yang junub. Jadi ada dua sebab alasan perbedaan pendapat para ulama, yaitu perbedaan tentang memahami maksud ayat tayamum, kemudian masalah hadis yang berbicara tentang bolehnya ya orang yang junub untuk mengangkat hadas besarnya dengan tayamum, sahihkah ataukah tidak, diterima ataukah tidak. Kemudian beliau mengatakan, wa ammal ihtimalul waridu fil ayati, adapun kemungkinan yang datang daripada ayat tayamum. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah berkaitan dengan masalah apa? Wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaib aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, ila akhiril ayat, ya. Antum silakan lihat dalam surat Al-Maidah ayat ke-6, ya. Baik, perhatikan syahidnya yang kita tidak usah lagi kita ulangi karena sudah sering kita datangkan ayat-ayat tersebut. Syahidnya yang menjadi khilaf perbedaan pendapat para ulama itu pada lafaz firman Allah, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Dan kalian tidak mendapatkan air, ya. Coba antum silakan buka kalau ada niat, ya, supaya lebih antum bisa melihat ayat tersebut, ya.
Surat Al-Maidah ayat 6. Ya, baik. Di situ Allah mengatakan, ya, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban, dan kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah menggunakan apa? Sa'id, baik, yang suci. Baik. Sekarang yang menjadi perbedaan pendapat para ulama, yahtamilu an ya'uda ad-dhamirul ladzi fihi 'ala al-muhditsi hadatsan asghar faqat wa yahtamilu an ya'uda 'alaihima ma'an. Baik, sekarang ya, di situ Allah mengatakan fatayammamu, maka kalian bertayamum. Baik, kata-kata di situ waw, baik, dhamir, baik, wawul jamaah di situ, baik, maka itu kembalinya kepada mana? Apakah kepada hadas asghar, orang yang terkena hadas asghar, hadas kecil, ataukah yang terkena pada hadas besar? Sekali lagi, anak bacakan ayat. Ya, coba antum lihat. Di situ berbicara, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak melakukan sholat, maka cucilah wajah-wajah kalian, baik, dan tangan-tangan kalian sampai ke siku. Kemudian usaplah kepala kalian dan cucilah kaki kalian sampai ke mata kaki. Kemudian kata Allah, wa in kuntum junuban fatahharu, jika kalian dalam keadaan junub maka bersucilah. Baik, ini hadis apa? Ini hadis apa ini? Hadis besar. Baik. Kata Allah, jika kalian dalam keadaan junub maka bersucilah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum marda aw ala safarin, jika kalian dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan safar. Baik. Au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau kalian datang daripada buang hajat, maksudnya dari kamar mandi, maksudnya buang hajat. Tapi ini hadis apa? Hadis kecil. Baik. Au lamastumun nisa, ataupun kalian apa? Bersentuhan dengan perempuan. Betul? Ya, masalah dia ini apakah hadis besar atau hadis kecil kita sudah bahas pada pembahasan sebelumnya, nanti sebentar disebutkan lagi. Baik. Tadi kan pernah disebutkan hadis besar, kemudian hadis kecil, betul kan? Atau kalian baru keluar daripada menunaikan hajat, maksudnya buang air besar, ya. Atau kalian habis menyentuh perempuan, falam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka kalian bertayamum. Baik, perintah Allah, maka kalian bertayamum. Ini kembalinya kepada siapa? Apakah kepada orang yang hadas kecil tadi? Baik. Ataukah kembalinya kepada orang yang hadas kecil dan hadas besar? Baik, bisa dipahami? Antum paham sih? Baik. Maka ya, kalau jumhur ulama, maka sudah pasti apa? Kembalinya kepada kedua-duanya. Ya, sahabat daripada ya, mayoritas sahabat Nabi dan ulama-ulama mazhab, mereka mengatakan bahwasanya apa? Perintah di situ untuk bertayamum itu kembali kepada dua-duanya, yaitu orang yang hadas besar dan juga orang pada hadas kecil. Baik. Kalau ya, ulama yang mengatakan bahwasanya tayamum tidak mengangkat hadas besar, maka mereka mengatakan bahwasanya ayat itu, perintah tayamum itu hanya kembali kepada siapa? Orang yang lagi hadas kecil, bukan hadas besar. Baik, Anda sudah paham sampai situ? Baik. Maka kemudian beliau kata, lakin ini beliau tambah memperlebar pembahasan. Ya, sebenarnya pembahasan kita sebenarnya sudah cukup sampai di situ, sudah selesai, terjawab semua pendalilnya para ulama tadi. Sampai di sini itu, ya, pembahasan kita tadi itu sudah terjawab sebab khilafnya para ulama tadi. Tapi beliau memperluas lagi pembahasan. Tidak apa-apa kita baca, ya, ikhwan. Ya, baik. Ya, antum bisa pahami? Tidak apa-apa kita bahas. Sebenarnya saya bilang lagi, sekali lagi. Ya, untuk menjelaskan pembahasan kita sebab hilafnya tadi, itu sudah sampai di situ, yang kita baru jelaskan itu sudah stop sampai di situ. Tadi ya. Hanya beliau panjang menjelaskan ini, ya. Dan bahkan Anda lihat beberapa syarah daripada para ulama kita yang berkaitan dengan masalah pembahasan ini, mereka langkahi ini tadi. Ya, tidak terlalu menjelaskan, tidak dibaca ini semuanya. Karena kenapa? Karena ini sesuatu yang istilahnya tidak berkaitan dengan inti pokok daripada sebab khilafnya para ulama tadi. Tadi ya. Tadi kita baca, ya, karena ada faidah minimal cara pendalilan yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala berkaitan dengan masalah ini. Tapinya sekali lagi, buat antum yang mungkin tidak punya kitab, ya, antum pokok pembahasan kita tadi sampai di situ sudah cukup. Ya, adapun yang saya sebutkan ini mungkin kalau antum tidak paham tidak mengapa, karena ini hanya saya sebutkan supaya
kita tahu ya, bagaimana pendalilan sebagian daripada para ulama berkaitan dengan masalah tersebut. Baik, kita lanjutkan. Kemudian beliau mengatakan, ya, lakin man kanatil mulamasatu indahu fil ayatil jima'. Ya. Perhatikan dalam firman Allah, aula mastumun nisa. Ini kan kemarin pembahasan kita, apakah bersentuhan dengan perempuan, bersentuhan fisik dengan perempuan membatalkan wudu ataukah tidak? Bisa dipahami? Ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan na'am, membatalkan wudu. Baik. Ulama Syafi'iyah mengatakan na'am, membatalkan wudu. Karena kenapa? Mereka menafsirkan aula mastumun nisa, atau kalian bersentuhan dengan perempuan. Berarti salah satu pembatal wudu adalah bersentuhan dengan perempuan. Mereka memahami secara zahirnya, ya, bersentuhan adalah bersentuhan dengan kulit. Baik. Bisa dipahami? Baik, ya. Kalau apa? Mayoritas ulama mengatakan apa? Maksudnya bersentuhan situ adalah jima', bukan bersentuhan secara fisik, tapi bersentuhan itu kinayatun anil jima', kiasan daripada jima'. Jadi yang membatalkan wudu itu adalah kalau berjima dengan pasangan, ya, bukan bersentuhan. Baik. Saya ingatkan kembali, kita sudah bahas pada pembahasan yang dulu. Baik, kemudian beliau mengatakan, ya, wa man kanatil mulamasatu indahu, ya, al-lamsu bil yad. Ya, barang siapa yang memahami daripada ayat tersebut, aula mastumun nisa, bersentuhan dengan perempuan, di situ adalah bersentuhan dengan tangan. A'ni fi qaulihi ta'ala, yang saya maksudkan ada pada firman Allah, aula mastumun nisa, atau kalian bersentuhan dengan perempuan, fal adharu annahu innama ya'udu dhamiru 'indahu 'alal apa? Muhdits hadasan asghar faqat. Coba perhatikan antum. Maka zahirnya ya, maka yang zahirnya bahwasanya ad-dhamir, dhamir wawul jamaah wa tayammum, ya. Baik, bisa dipahami? Maka dhamir di situ itu kembali kepada al-muhdits, orang yang lagi hadasan asghar faqat. Baik, kalau kita mau menggunakan, ya, pendalilan bahasa, maka yang zahirnya betul ayat tersebut apa? Kembali kepada orang yang lagi hadas kecil, bukan kepada hadas besar. Alasannya kenapa, ya, perhatikan. Idz kanatid dhamairu innama yuhmalu abadan auduha ila aqrabi madhkurin. Ya. Karena kenapa? Karena ini antum perhatikan, ini kaidah. Ya. Karena hukum asalnya dhamir, kata ganti, itu dia kembali kepada yang paling dekat dengannya, bukan kepada yang jauh. Bisa dipahami? Sekarang coba antum perhatikan dalam ayat tersebut, ya, yang paling dekat dengan dhamir fatayammamu itu hadas besar kah hadas kecil? Coba kita lihat ayatnya. Coba antum lihat. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian sholat maka saya simpelkan, maka berwudulah, gitu ya. Kemudian apalagi? Wa in kuntum junuban fattahharu, jika kalian junub maka bersucilah. Ini hadis besar. Baik. Kemudian apa? Wa in kuntum marda aw ala safar, jika kalian sakit ataupun dalam keadaan safar, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau kalian baru menunaikan hajat, au lamastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Menyentuh perempuan di sini, kalau orang yang tadi mengatakan bersentuhan begini, fatayammamu sa'idan thayyiban. Bisa dipahami? Maka bertayamumlah. Domir di sini itu kembali kepada mana? Pada hukum asalnya, domir itu kembali kepada yang paling dekat dengannya. Itu dia kaidah bahasa. Ya, bukan pada yang jauh, kan cari yang jauh. Bisa dipahami? Maka kalau begitu apa? Yang paling dekat dengan dia hadas besar atau hadas kecil? Apa bilang? Hadas kecil yang gimana di situ? Allah mastumun nisa. Itu dia. Hadis kecil kan? Apa itu hadis kecil? Baik, kita ingat kembali. Kapan seseorang itu dikatakan apa itu hadas? Apa itu hadas? Dia adalah sifatun qaimun fil badani, adalah suatu sifat yang melekat pada badan. Baik.
yang menghalangi, tamna'u anis shalah, yang menghalangi untuk melakukan, atau tamna'u anil ibadah, yang menghalangi untuk ibadah, yang mana taharah itu adalah syarat daripada ibadah tadi, itu dia hadas. Jadi ketika batal wudunya kita, maka kita dikatakan hadas semuanya, udah selesai. Bisa dipahami kan? Pertanyaannya, ya, ketika buang angin, batal wudu, berarti antum hadas. Bisa dipahami? Kemudian buang air kecil, antum batal, ada dikatakan antum dihukumi hadas. Berarti semuanya pembatal wudu, ya. Atau orang yang lagi tidak memiliki wudu, apakah memang dia tidak berwudu sebelumnya, ataukah memang setelah batal dengan pembatal wudu, maka dia dikatakan hadas. Itu dia hadas. Sifatun qaimun, suatu sifat, ya, yang melekat bil badani, pada badan, yang menghalangi untuk ibadah, yang mana wudu adalah syarat ibadah tadi. Contohnya sholat, ataupun yang lain-lainnya. Anda bisa pahami? Sekarang Allah mastumun nisa, ya. Sekarang kalau menurut ulama-ulama yang mengatakan bahwasanya la mastumun nisa itu adalah bersentuhan badan, berarti orang yang bersentuhan dengan perempuan, maka dia dalam keadaan batal wudunya, berarti sudah dia hadas. Antum pahami itu kan? Ya? Antum bedakan hadas ketika kita perhatikan, kita sudah bahas pada pembahasan yang sebelumnya. Kalau kita berbicara tentang taharah, maka kita berbicara tentang dua perkara saja, yaitu hadas dengan khabath. Itu selesai. Itu yang kita bahas. Ya. Ketika kita membahas tentang bab taharah, yang antum bahas itu bab bersuci. Bersuci, antum harus tahu kita bahas bab bersuci. Antum bisa paham? Bab bersuci. Bersuci dari apa? Cuma dua. Apakah hadas ataupun apa? Hadas atau khabath. Khabath itu maksudnya najis. Dan yang kita bahas dari awal pembahasan kita dalam kitab ini, itu masih berkaitan dengan pembahasan anil hadas. Belum kita bahas masalah khabath, belum. Ya. Bisa dipahami? Antum paham ya? Jadi antum, ya. Kalau hadas, ya ikhwan, perhatikan satu lagi. Hadas itu dia sesuatu yang maknawi, tidak bisa dilihat. Ya, makanya dia dikatakan sifat. Ya, dia dikatakan sifat, tidak bisa antum lihat. Bisa enggak antum lihat antum hadas sekarang? Dari mana kita mau tahu? Makanya dia dikatakan sifatun qaimun atau qaimatun, ya, sifat yang melekat fil badani, pada badan, tamanu anil ibadah, yang menghalangi daripada ibadah, yang mana ibadah tersebut syaratnya adalah harus bersuci. Tapi sudah, kalau al-khabath, apa khabath? An-najis apa dia itu? Ainul mustaqdzarati syar'an. Dia adalah benda yang dianggap kotor oleh syariat. Udah selesai. Jadi, kalau khabath dia punya fisik. Itu bedakan. Hadas, khabath, apa bedanya? Ya. Hadas dia maknawi. Kalau hadas, khabath, ya dia itu najis. Najis itu punya benda, punya fisik, antum bisa lihat. Bisa dipahami ya? Sampai di mana kita tadi? Ya, berkaitan perhatikan sampai situ. Ya, maka kalau ulama yang menafsirkan, perhatikan, bahwasanya la mastumun nisa di situ adalah mulamasa bil yad, maka zahirnya berarti apa? Domir di situ kembalinya kepada hadas kecil. Kenapa? Karena kaidah domir itu ya'udu ila ma aqrab. Dia kembali kepada yang lebih dekat, bukan ila ab'ad. Bukan kepada sesuatu yang jauh. Bisa dipahami? Ya. Au lamastumun nisa, atau kalian bersentuhan dengan perempuan. Setelah itu langsung falam walam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka bertayamumlah. Berarti dia di sini, ya, yang paling dekat dengan lafaz itu adalah hadas kecil, bukan hadas besar. Sudah selesai sampai situ. Sudah paham situ? Antum paham sampai situ? Sebenarnya tidak perlu anda jelaskan ini, anda langsung loncat saja. Atau saya loncat saja. Anda loncat. Atau anda menjelaskan. Kalau begitu. Kemudian setelah itu, kanatil dhamair. Kenapa beliau mengatakan begitu? Karena dhamir inna yuhmalu abadan auduha. Ya, kembalinya dia itu selama-lamanya apa? Ila aqrabi madhkurin, kepada sesuatu yang lebih dekat dengannya.
yang disebutkan. Illa kecuali an yuqaddara fil ayati taqdiman wa ta'khiran, kecuali kita memperkirakan di dalam ayat itu ada taqdim wa ta'khir. Maksudnya apa? Kecuali orang, perhatikan. Orang ya, atau ini pendapat jumhur. Kalau kita menggunakan metode bahasa, perhatikan. Yang beliau jelaskan ini metode pendalilan dengan menggunakan bahasa. Ya. Yaitu dengan huruf apa? Domir kembalinya kemana? Itu dia penggunaan metode bahasa. Dia jelaskan dari sudut pandang bahasa. Baik. Ya, kecuali bisa kita benarkan, maksudnya kita benarkan apa? Domir ini kembali kepada yang jauh, yaitu apa? Hadas akbar. Baik. Kecuali kita di situ memperkirakan ada taqdim wa ta'khir. Ada bahwasanya di dalam ayat tersebut ada yang di apa? Dikedepankan dan diakhirkan. Maksudnya kita rubah konteksnya, susunannya ayat itu, tertibnya ayat itu. Baik ya. Bisa dipahami? Ya. Hakadha, seperti ini contohnya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati. Baik, Anda lihat ayat. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mau sholat, dalam ayat kan bagaimana? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Betul kan? Itu kan dulu didahulukan itu kan? Tapi tidak. Tapi didahulukan dulu auja ahadum minkum minal ghaid. Itu dia takdirannya. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mau melakukan sholat, atau kalian baru menunaikan hajat kalian, atau kalian bersentuhan dengan perempuan, paham? Faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan juga tangan-tangan kalian sampai ke siku, wamsahu bi ru'usikum, usap kepala kalian, dan juga cuci kaki kalian sampai ke mata kaki. Wa in kuntum junuban fatahharu, dan jika kalian junub maka bersucilah. Wa in kuntum marda aw ala safar, jika kalian marda sakit atau ada dalam safar, falam tajidu ma'an, maka dan kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah. Pertanyaannya, kalau kita memperkirakan dalam ayat tersebut ada takdim wa ta'khir, paham maksudnya takdim wa ta'khir? Yaitu maksudnya sebenarnya susunan ayat itu ya, itu ada yang ditakdim, ada yang ditakhir. Sebenarnya susunan awalnya itu apa? Maksudnya susunan ayat dalam Al-Qur'an itu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati, bukan langsung faghsilu wujuhakum, tidak. Tetapi apa? Au jaa ahadun minkum minal ghaid. Baik? Bisa dipahami ya? Kalau seperti begitu, maka barulah benar pendalilan siapa? Jumhur, bahwasanya domir kembali kepada mana? Kepada hadas kecil, hadas kecil dan hadas akbar. Baik? Kenapa? Karena kalau sudah kita perkirakan ada takdim wa ta'khir, berarti domir kembali kepada sesuatu yang lebih dekat kepadanya. Siapa yang sesuatu yang lebih dekat padanya di situ? Hadas akbar. Antum paham? Betul kan? Kan setelah kita perkirakan takdim wa ta'khir tadi. Kan di situ wa in kuntum junuban fatahharu, selesai. Baik? Wa in kuntum mardu aw ala safarin falam tajidu ma'an fatayammamu. Baik, fatayammamu perintah di situ kembali kepada yang lebih dekat hadasnya, yaitu hadas besar. Baik. Itu kalau sekali lagi ikhwan, ini kalau kita mau menggunakan pendalilan secara bahasa, menggunakan bagaimana metode pengembalian domir. Tapi beliau wa mithlu hadza, tapi beliau bantah setelah itu. Wa mithlu hadza laisa yanbaghi an yusaru ilaihi illa bidalilin. Semisal ini maksudnya memperkirakan takdim wa ta'khir itu tidak boleh kita gunakan kecuali ada dalil. Mana dalilnya kalian mau menggunakan takdim wa ta'khir? Tidak ada. Baik. Kenapa? Ya. Fa inna taqdim wa ta'khir, karena memperkirakan adanya takdim dan ta'khir pada ayat itu adalah majazun, qiyas. Baik, itu majaz. Baik, menyelisihi daripada hakikat. Hakikatnya pada suatu kalam dia adalah apa? Yuhmal ala haqiqatin, kalam itu. Baik, dalam ayat tersebut tidak yang disebutkan pertama kali apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Baik, antum tetap bawa pada teksnya, jangan dirubah-rubah, jangan perkirakan takdim wa ta'khir, tidak boleh kecuali ada dalilnya. Mana dalilnya? Baik, dan
Takdim, memperkirakan adanya takdim wa takhir itu adalah salah satu metode majaz. Apa itu majaz? Hamlul kalam ala ghairi haqiqatihi. Membawa ucapan kepada sesuatu yang bukan hakikatnya. Dan tidak boleh kita menggunakan metode majaz kecuali ada dalil. Baik, bisa dipahami situ? Wa hamlul kalami ala al-haqiqati aula min hamli ala al-majaz. Itu kaidah. Ya, tidak boleh antum sesuka hatinya antum mengatakan begini dalam pembahasan ayat Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah-rubah, ya, mau menafsirkan sesuka hati antum kecuali antum ada dalil. Karena kenapa? Ya, karena seperti yang kita katakan tadi. Hukum asalnya kalam itu harus dipahami secara hakikatnya, tidak boleh digunakan sebagai penggunaan makna majaz. Baik. Wa qad yuzannu anna fil ayati syai'an yaqtadi taqdiran wa ta'khiran. Sekarang kan tadi bilang tidak boleh apa? Adanya takhir dan takdim karena di situ ada berarti majaz. Tidak boleh menggunakan majaz kecuali ada dalil. Maka kemudian mereka dikatakan wa qad yuzannu dan kadang-kadang diduga. Kita punya dalil. Bahwasanya kita ada memang takdim dan takhir di situ kita punya dalil. Paham? Bisa dipahami enggak? Kita punya dalil untuk mengatakan di situ ada takdim wa takhir. Mana dia? Ya, maka tadi wa qad dhanna anna fil ayati syai'an yaqtadi taqdiran wa taqdiran wa huwa anna hamlaha ala tartibiha yujibu anna al-marada was safara hadatsani. Pada lafaz kalau kita memahami secara konteks berarti di situ kan coba antum lihat secara konteksnya wa in apa au jaa ahadum minkum minal ghaiti, apa disebutkan dulu? Wa in kuntum marda, betul kan? Au pakai au. Jika kalian sakit. Baik, au ala safarin atau lagi safar. Baik. Kemudian apa lagi di situ? Au jaa ahadum minkum minal ghaiti atau baik au atau datang habis tunaikan hajat, buang hadas. Atau kalian habis bersentuhan dengan perempuan. Baik, kalau antum mau pahami seperti begitu, ya, berarti akan rusak. Berarti di situ kan atof. Paham enggak? Di situ kan ada waw atof. Berarti kalau kita mau mengatakan di situ sesuai hakikatnya, kalam itu tidak bisa kita rombak. Maksudnya rombak itu secara tertibnya, ya, di situ ada takdim wa takhir. Maka konsekuensinya berarti kita mengatakan satu orang sakit ataupun safar itu juga dikategorikan sebagai hadas, kan begitu? Kenapa? Kan Allah mengatofkan wa in kuntum mardo, jika kalian sakit, au ala safarin atau safar, atau kalian habis menunaikan hajat, atau kalian habis menyentuh perempuan dan tidak mendapatkan air, maka tayamumlah. Berarti maka kita mengatakan itulah dalil menunjukkan bahwasanya di situ ada takdim wa takhir. Karena kalau kita tidak memperkirakan takdim wa takhir berarti di situ kita akan menyamakan dalam hukum antara sakit orang safar dengan hukum orang hadas, orang habis buang air besar dengan orang yang bersentuhan perempuan. Berarti sama-sama pembatal wudu. Sekarang sakit pembatal wudu enggak? Safar pembatal wudu enggak? Tidak. Baik. Maka dari situlah kita harus perkirakan adanya takdim wa takhir. Baik ya? Sudah? Lakin hadza, akan tetapi ini ya la yuhtaju ilaihi, tidak kita butuhkan. Penjelasan tadi itu tidak kita butuhkan. Ya, mana itu takdim wa takhir, karena kalau kita pakai au tadi itu ya, maka berarti kita menyatukan orang sakit safar sama hukumnya dengan orang ya buang air sebagai sebagai pembatal wudu. Maka beliau mengatakan kita tidak perlu penjelasan seperti itu. Kapan itu? Idza quddirat, apabila kita mentakdirkan au ya. Baik. Huruf au huna bimakna wawi. Baik, bermakna huruf maknanya waw. Tapi perhatikan ya ikhwan. Dalam bahasa huruf waw, apa faedahnya waw?
Faedahnya dia apa? Li takhir aw syak, betul kan? Untuk memilihkan pilihan, banyak dia maknanya. Salah satunya adalah apa? Li takhir, ya, ataupun li syak. Tidak, dia laisa lil jama'. Au, bukan waw. Au. Laisa lil jama', betul kan? Au itu apa? Li takhir. Kul tufahan au mauzan. Makanlah apel ini atau pisang. Itu pilihan, betul kan? Bisa kan? Kalau saya mengatakan kul tufahan wa mauzan, makanlah, perhatikan, saya katakan kul tufahan au mauzan. Di situ perintah makan apa? Saya suruh pilih, antum mau makan apel atau makan pisang. Tidak saya suruh makan dua-duanya. Ya, akhir. Tapi kalau saya mengatakan kul tufahan wa mauzan, makan pakai wa, makanlah tufah dan pisang. Di situ apa? Makanya li musyarakah, betul kan? Lil jama', untuk menyatukan dalam hukum, yaitu perintah untuk memakan dua-duanya. Perhatikan ya. Wa haula bi ma'nal waw wa dzalika mawjudun fi kalamil Arab. Maka ya kita katakan bahwasanya au di situ, ya perhatikan. Ya, au di situ itu maknanya bukan lil apa? Au di situ itu bukan maknanya litakhir. Tapi di situ maknanya dia adalah di makna waw lil jam'i. Ya. Baik. Wa dzalika mawjudun fil kalamil Arab, dan itu maksudnya apa? Makna huruf au bermakna huruf waw itu ada di dalam bahasa Arab. Baik. Ya. Contoh ucapan seorang penyair, wa kana sayyanin an la yastaru na'aman au apa ini? Jangan dulu. Wa kana sayyanin an la yasrahu na'aman au yasrahuhu biha wa barratis suhu. Baik. Wa kana sayyan, sayyan ya ikhwan, artinya itu sawaun. Ya, sayyan itu maknanya sawaun. Sawa, sama. Ya. Wa kana sayyanun an la yasrahu na'aman. Maksudnya sama saja an la yasrahu na'aman. Mereka tidak melepaskan hewan tersebut. Baik. Au yasrahu. Perhatikan. Au yasrahu. Au yasrahu di situ maknanya takhir ataukah lil jama'? Di situ au maknanya wa yasrahuhu. Wa au di situ bermakna wa. Perhatikan. Begini jadinya. Wa kana sayyanin alla yasrahu naman au. Perhatikan au. Di situ au. Au di situ maknanya wa. Baik? Bisa dipahami enggak? Sebentar saya jelaskan. Ya. Dan wa kana sayyanan, dan sama saja alla yasrahu na'man, mereka tidak melepaskan hewan tersebut. Ya. Wa au. Di situ bukan au, artinya wa yasrahuhu, dan mereka melepaskannya, tidak melepaskannya dan melepaskannya. Bisa pahami? Wa baratis suhu. Apa? Debu itu mengotori hewan-hewan tersebut. Perhatikan. Maksudnya apa? Baik saya ini dia mau mengatakan, ya, para pengembala tersebut sama saja apakah mereka mau melepaskan kambingnya, hewannya, dan tidak melepaskannya, sama saja tetap kotor. Paham maksudnya? Bisa paham situ? Perhatikan, au di situ bermakna wa. Kenapa antum bermakna wa? Ya lil jama', bukan bermakna takhir. Kalau antum bawa pada mana yang sesungguhnya, ya di situ maknanya takhir. Dan sama saja mereka apa? Melepaskannya ataukah tidak melepaskannya, ataukah perhatikan, di situ tidak bisa antum membawakan pada makna li takhir, tidak bisa. Kenapa? Karena sudah ada kata sayyan.
Sawaun, kata-kata sawaun itu, perhatikan, kata-kata sama saja itu dia untuk sesuatu lil musyarakah. Inilah dalil lafaz sayyan itu maknanya sama saja. Sama saja itu sesuatu digunakan untuk pada lafaz yang apa? Musyarakah, adanya musyarakah, bisa dipahami? Seandainya tidak ada kata sayyan, naam antum gunakan. Di sini ada dalil kita memahami maksudnya di situ waw, au di situ maknanya adalah waw, bukan au. Baik, mana dalilnya? Baik, lafaz sayyan, ya sama saja. Baik, sama saja antum makan dan tidak makan. Baik. Bisa dipahami? Antum melepaskan dan tidak lepaskan, di situ maknanya waw lil musyarakah, bukan li takhyir, bukan pilihan. Di situ dia tidak suruh memilih kau mau lepas atau tidak, bukan pilihan. Baik? Udah, maka berarti salah satu makna huruf au dalam bahasa Arab adalah apa? Lil jama'. Sama hukumnya. Baik? Jadi sama saja hukumnya. Itu kan sama saja hukumnya. Antum lepas atau antum kandangkan tetap kotor kan hewan tersebut, ya, bukan untuk takhir, bukan disuruh antum pilih, tidak ada di situ. Bisa dipahami gak? Ya, kenapa? Mana dalilnya? Karena ada lafaz sayyan. Sayyan itu maksudnya sawaun. Sawaun itu baik, sawaun alaihim anzaltahum am lam tunzirhum la yu'minun. Baik, di situ kata kalau ada kata-kata sawa, baik, ya, maka dia apa? Untuk lil musyarakah. Baik, terakhir, fa innahu innama yuqalu, sesungguhnya hanyalah dikatakan sayyanu zaidun wa amrun. Perhatikan kata-kata sawaun, sayyanu, perhatikan sayyan artinya maksudnya sawaun, ya, zaidun wa amrun. Kita katakan ya sama saja Zaid dan Amr. Samakan dalam apa itu? Ya tergantung dalam hukum. Baik, wa hadza huwa ahadul asbabil lati aujabat al-khilaf fi hadhil mas'alah. Inilah salah satu sebab yang mengharuskan adanya khilaf dalam pembahasan masalah kita ini. Baik, kembali tadi penggunaan lughah. Tapi ikhwan Allah Subhanahu wa taala, kita belum selesai, ya. Ya. Sebentar kita akan sebutkan setelah sholat nanti, bahwasanya mayoritas daripada ulama mereka ketika kan kita pahami kemarin dulu, Imam Syafi'i beliau yang mengatakan menafsirkan atau ulama Syafi'i yang menafsirkan apa? Aula mastumun nisa dalam ayat tayamum itu atau dalam ya ayat tayamum itu atau ayat wudu itu adalah bersentuhan perempuan. Baik. Nah, tapi mereka tetap mengatakan apa? Bahwasanya tayamum itu bisa menggantikan hadas besar atau taharah kubra, bisa menghilangkan hadas besar. Karena kenapa? Banyak dalil hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya Nabi menjelaskan bahwasanya tayamum itu dapat mensucikan apa? Hadas akbar, junub. Sebentar kita akan sebutkan ya berkaitan dengan hadis-hadis tadi. Baik, atau jam berapa? Baru azannya. Sudah azan ya? Sudah berapa menit? Baik. Kita ambil satu hadis saja biar tidak ya. Kemudian kita lanjutkan, wa amma irtiyabuhum fil athari allati waradat fi hadzal ma'na fabayyinun mimma kharajahu al-Bukhari wa Muslim. Adapun keraguan mereka. Baik, keraguan mereka siapa berarti ini? Yang mengatakan tayamum itu tidak bisa mengangkat hadas besar. Ya. Baik, berkaitan dengan hadis-hadis yang telah datang pada pembahasan ini, fabayyinun, sangat jelas ya, mimma kharajahu al-Bukhari wa Muslim, dari apa yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Perhatikan, anna rajulan ata Umar, ada seorang lelaki yang datang kepada Umar radhiyallahu an. Kemudian beliau mengatakan, wahai Umar, ajanabtu falam ajidil ma, saya junub tapi saya tidak mendapatkan air. Faqala la tusalli, Umar mengatakan jangan kau salat. Ya, faqala Ammar bin Yasir. Kemudian Ammar bin Yasir yang ada di sampingnya Umar, ya, beliau mengingatkan sahabat Umar, amma tadhkuru ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, tidakkah kamu mengingat ya id ana wa anta, ketika saya dan engkau fi sariyatin
ketika diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ajnabna falam najidil ma'a. Kita dua-dua dikena junub dan kita tidak mendapatkan air. Faqala fa amma anta falam tusalli. Adapun engkau wahai Amirul Mukminin saat itu tidak mau salat. Dan kata beliau, wa amma ana fatama'aqtu fit turabi. Ya, adapun saya itu berguling-guling di atas tanah. Kata sahabat Ammar bin Yasir, ya. Fa shallaitu, kemudian saya salat. Kemudian setelah itu mereka jumpa dengan Nabi, menyampaikan tentang kejadian tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata kepada siapa? Ammar bin Yasir, "Innama kana yakfika an tabliba biyadaika." Wahai Ammar, sebenarnya cukup bagimu untuk engkau memukulkan dengan kedua telapak tanganmu. Tsumma tanfukhu fihima, kemudian kau meniupkan di atas kedua tanganmu. Tsumma tamsahu bihima, kemudian engkau mengusap kedua tanganmu di wajahmu, wa kaffaika, dan di dua telapak tanganmu. Baik. Ya, itu. Kemudian apa? Ya, faqala Umar. Kemudian Umar mengatakan, "Ittaqillah ya Ammar." Bertakwalah kepada Allah wahai Ammar. Jadi sahabat Umar lupa kejadian tersebut. Ya, beliau mengatakan setelah diingatkan oleh sahabat Ammar, bertakwalah kepada Allah, jangan sampai kau lupa gitu kan. Kamu mendatangkan hukum pembahasan yang tidak pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Umar itu saat itu dia lupa, ya. Bertakwalah sahabat Ammar, ya. Jangan sampai kau menyampaikan sesuatu yang salah. Ya, maka berkata Ammar, "In syi'ta lam uhaddits bihi." Wahai Amirul Mukminin, jika engkau menghendaki, saya tidak akan menjelaskan, saya tidak akan sebarkan ini pembahasan ini, ya. Dan dalam riwayat yang lain, sahabat Umar berkata kepada sahabat Ammar, "Nuwallika ma tawallaita." Saya serahkan kepadamu. Kalau kamu mau sebarkan, silakan kau sebarkan. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, baik, itu saja dulu, kita cukupkan. Ya, azan setelah ini kita langsung sholat ya. Antum azan, setelah sholat kita lanjutkan karena masih ada beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah tersebut. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pembahasannya terakhir tadi. Ya, jangan dulu kita. Karena terakhir nanti dia akan dibahaskan. Baik, silakan azan. Fadhal, antum azan. Sakit.